हेलो पिला माने आज आम आम स्टोरी जो चैप्टर रही मैथमेटिक ताको डिस्कशन करवा। मैथमेटिक मीन्स गणित कौशल बा गणित जादू। ठीक अच्छे देखा कौन रही विषयटी फास्ट देख ना कौन रही प्री रीडिंग। देयर आर 35 चॉकलेट्स तो 35टी चॉकलेट रही। यू हैव टू डिवाइड देम अमंग 3। यू हैव टू डिवाइड तुमको ताको बांटिबा को अच्छी अमंग 3 तीन जन मध्य से 35 चॉकलेट को तुम्हें बांटिबा को अच्छी। द फर्स्ट वन विल गेट 1/2 ऑफ द टोटल चॉकलेट्स। तो द फर्स्ट वन तो प्रथम जनक विल गेट पाइब 1/2 ऑफ द टोटल चॉकलेट्स। तो टोटल चॉकलेट रो 1/2 माने हाफ। तो मोट चॉकलेट 35 टारू प्रथम जनक अधा पाइब। द सेकेंड विल गेट 1/3 एवं द्वितीय जनक जे 1/3 पाइब बा 3 भाग 1 भाग पाइब। एंड द थर्ड वन विल गेट 1/9 एवं तृतीय जनक जे 9 भाग 1 भाग पाइब बा 1/9 पाइब। तो कैन यू डिवाइड द चॉकलेट्स तुम्हें कौन बांटी पार से चॉकलेट गुड़ा को अमंग द 3 से 3 जन मध्य विदाउट ब्रेकिंग द चॉकलेट्स अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो विदाउट ब्रेकिंग द चॉकलेट्स चॉकलेट को न भांगिकी अकॉर्डिंग टू द प्लान तुम योजना हिसाब से योजना मुताबक तुम्हें कौन से 35टी चॉकलेट को 3 जन मध्य बांटी पार कि चॉकलेट को न भांगी। इफ एस जदि हाँ ताहले यू नो मैथ तुम्हें गणित जान एंड यू आर इंटेलिजेंट एवं तुम्हें बुद्धिमान अट। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ दिस इज टू बी डन। तो रीड दिस स्टोरी यही गल्पटी को पाठ कर टू सी देखापी हाउ दिस इज टू बी डन यह किपरि करा जाउछि ता जानिबा पई तुमे यही गल्पटी को पढ़। देखा कौन रही टेक्स्ट SCP-1 फर्स्ट पैराग्राफ रही। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए यंग मैन इन एन अरब लैंड। One day sitting on a sand hill he was counting the flocks of birds flying in the sky. He counted the birds and wrote their numbers on sand. देखा कौन रही डिफिकल्ट वर्ड वंस तो थरे बा एकदा ए टाइम गोटे समय लिव्ड बास करुले यंग मैन युवक अरब लैंड अरब भूमि। तुम्हें वीडियो को पॉज करी तुम हार्डवर्ड अर्थ तुम्हें लिखि नहीं पार। वन डे दिने सिटिंग बसिकरी सैंड हिल बालीबंत काउंटिंग गणिबा फ्लक्स जो दल बर्ड्स पक्षी गुड़ाक जो फ्लाइंग उड़ुले स्कायला आकाश काउंटेड गणिला रोट राइट भी टू रोट लिखिला नंबरला संख्या को सैंडला बाली। ठीक अच्छे एवं देख ना कौन रही पूरा पैराग्राफटी। वंस अपॉन ए टाइम एकदा गोटे समय रे देयर लिव्ड ए यंग मैन गोटे युवक बास करुला इन एन अरब लैंड। तो अरब भूमि रे अरब देश रे थरे गोटे युवक बास करुला। वन डे सिटिंग ऑन ए सैंड हिल। तो वन डे दिने कौन है ना सिटिंग ऑन ए सैंड हिल गोटे बालीबंत उपरे बसिकरी जो बालीर गोटे कूद जहाँ आम बाली पहाड़ बोली कहीपर। तो से बालीबंत उपरे बसिकरी ही वाज काउंटिंग द फ्लक्स ऑफ बर्ड्स। ही वाज काउंटिंग से गणुला द फ्लक्स ऑफ बर्ड्स से पक्षी दल को जो मैंने कि फ्लाइंग इन द स्काई आकाश उड़ुले। तो आम जानी तो विलंबित अपराह्न बा सकाळ बेला जो पक्षी दल मैंने पंक्ति पंक्ति उड़ी जाती तो से पक्षी दल को जे कि गणुला कौटी ना गोटे बालीबंत पर बसी जड़े युवक। ठीक अच्छे ही काउंटेड द बर्ड्स एंड रोट देयर नंबर्स ऑन सैंड। ही काउंटेड से गणिला द बर्ड्स से चढ़ई गुड़ा को से पक्षी मान को से गणिला एंड रोट देयर नंबर्स एवं तांकर संख्या को से लेखिला ऑन सैंड बाली उपरे। तो से युवकटी जे बालीबंत पर बसला उड़ुवा पक्षी दल को से गणिला एवं से बाली पर तांकर संख्या को लेखिला। ठीक अच्छे देखा कौन रही नंबर 2 पैराग्राफ। ए मैन राइडिंग ए कैमल वाज पासिंग बाय दैट वे। ही वाज सरप्राइज्ड टू सी द बॉय काउंटिंग द फ्लाइंग बर्ड्स करेक्टली।
How can he count the number of birds flying in large groups? He thought. He got down, went near the boy, and asked how he could do it. The young man said, I worked as a shepherd boy with a rich man. I learnt how to count the sheep every day. Then you will get a good job. Come with me, said the man. ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ରାଇଡ଼ିଂ କଥା ଚଳାଇବା କ୍ୟାମେଲ୍ ହେଲା ଓଟ ପାସିଂ ହେଲା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଓ ହେଲା ସେଇ ବାଟ ବା ମାର୍ଗ ଆମେ କହିପାରିବା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସି ଅର୍ଥ ଦେଖିକରି କାଉଣ୍ଟିଂ ଗଣିବା ଫ୍ଲାଇଂ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଦଳ କରେକ୍ଟ ହେଲା ସଠିକ୍ ଭାବେ ନମ୍ବର ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ଲାର୍ଜ ଗ୍ରୁପ୍ସ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ ଠିକ୍ ଅଛି ଥଟ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗଟ୍ ଡାଉନ୍ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା ଗେଟ୍ ଡାଉନ୍ର V2 ଗଟ୍ ଡାଉନ୍ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ୱେଣ୍ଟ ତ ଗଲା ନେଲା ପାଖକୁ ଆଷ୍ଟ ପଚାରିଲା ୱାକ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲି ସେଫାର୍ଡ଼ ମେଷପାଳକ ଯେ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରନ୍ତି ତାକୁ ସେଫାର୍ଡ଼ କୁହାଯାଏ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଧନୀ ଲୋକ ଲର୍ଣ୍ଟ ଶିଖିବା ବା ଶିକ୍ଷା କରିବା କାଉଣ୍ଟ ତ ଗଣିବା ସିପ୍ ମେଣ୍ଢା ଏଭ୍ରିଡେ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ଭଲ ଚାକିରି ବା ଭଲ କାମ ବି କହିପାରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ଏ କ୍ୟାମେଲ୍ ୱାଜ୍ ପାସିଂ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ରାଇଡ଼ିଂ ଏ କ୍ୟାମେଲ୍ ଗୋଟେ ଓଟ ଚଳାଇ ୱାଜ୍ ପାସିଂ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ଯିଏକି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା ସେହି ବାଟରେ ତାମାନେ ସେହି ଯୁବକଟି ଯେଉଁ ବାଲିବନ୍ତ ଉପରେ ବସି ପକ୍ଷୀ ଦଳକୁ ଗଣି ତା'ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖୁଥିଲା ସେହି ବାଲି ଉପରେ ତ ସେହି ବାଟ ଦେଇକରି କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଓଟକୁ ଚଳାଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା ହି ୱାଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ଟୁ ସି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେ ଦେଖିକରି ଦ ବୟ କାଉଣ୍ଟିଂ ଦ ଫ୍ଲାଇଂ ବାର୍ଡ଼ସ୍ କରେକ୍ଟଲି ଦ ବୟ ସେହି ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା କାଉଣ୍ଟିଂ ଦ ଫ୍ଲାଇଂ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ସେହି ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଦଳକୁ ଗଣି ଦେଉଛି କରେକ୍ଟଲି ସଠିକ୍ ଭାବେ ତ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଦଳ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସେ ଗଣି କରି ତା'ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଲି ଉପରେ ଲେଖୁଥିବାର ସେ ଲୋକଟି ଦେଖିଲା ଯିଏକି ଓଟ ଚଳାଇକି ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଇନ୍ ଲାର୍ଜ ଗ୍ରୁପ୍ସ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟ ସେ କେମିତି ଗଣିପାରୁଛି ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ସେହି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଫ୍ଲାଇଂ ଇନ୍ ଲାର୍ଜ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ ଆକାରରେ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି ପକ୍ଷୀ ଦଳଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଇଏ କିଭଳି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗଣିପାରୁଛି ବୋଲି ହି ଥଟ୍ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ହି ଗଟ୍ ଡାଉନ୍ ସେ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ୱେଣ୍ଟ ନିୟର୍ ଦ ବୟ ସେ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କଡ୍ ଏବଂ ପଚାରିଲା ହାଉ ହି କୁଡ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ସେ କାମ କେମିତି କରିପାରୁଛି ବୋଲି ତାକୁ ପଚାରିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ପିଲାଟିକୁ ସେ ପଚାରିଲା ତୁମେ ଏଇ କାମ କେମିତି କରିପାରୁଛ ବା ସଠିକ୍ ବା ନିର୍ଭୁଲ ରୂପେ କେମିତି ପକ୍ଷୀ ଦଳକୁ ଗଣିପାରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ସେଡ୍ ସେଇ ଯୁବକଟି କହିଲା ଆଇ ୱାର୍କଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ସେଫାର୍ଡ଼ ବୟ ୱିଥ୍ ଏ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ କହିଲା ଆଇ ୱାର୍କଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ସେଫାର୍ଡ଼ ବୟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମେଷପାଳକ ବା ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଆଳି ପିଲା ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି ୱିଥ୍ ଏ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ମୁଁ ମେଷପାଳକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲି ପୁରା ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଆଳି ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆଇ ଲର୍ଣ୍ଟ ମୁଁ ଶିଖିଯାଇଛି ହାଉ ଟୁ କାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଗଣିବାକୁ ହୁଏ ଦ ସିପ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ମେଣ୍ଢା ଦଳଙ୍କୁ କେମିତି ଗଣିବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଶିଖିଯାଇଛି ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବ କମ୍ ୱିଥ୍ ମି ମୋ ସହିତ ଆସ ସେଡ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ସେ ଲୋକଟି କହିଲେ ସେ ଯୁବକଟିକୁ କି ତୁମେ ଗୋଟେ ତୁମର ଭଲ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତୁମେ ଭଲ ଚାକିରିଟେ ପାଇବ ଓକେ ମୋ ସହିତ ଆସ ବୋଲି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ସରିଯାଇଛି ଆମର SG1 ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିନେବା SG2 ପରେ ଏକାଥରକେ SG1 ଆଣ୍ଡ 2 ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିଦେବା ବୋଥ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି SG2 ତ SG2 ରହିଛି paragraph 3 ରହିଛି କି ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁକ୍ ହିମ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାମଲ୍ ହି ପ୍ରମିସ୍ଡ ହିମ୍ ଏ ଜବ୍ ୱିଥ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଦେୟାର ୱେ they saw 3 persons quarreling and 35 camels standing nearby. Their quarrel was on how to divide the camels among them. Their father had died, but he had a will before his death. According to his will, the eldest son would get half of the camel, the second son 1/3, and the youngest son 1/9. But they had 35 camels to divide among themselves. देखिए कौन डिफिकल्ट वर्ड है
टुक नेले क्यामेल जान ओट प्रमिज्ड प्रतिज्ञा करवा शपथ करवा तो किंग जान राजा तेरला से ओहेला बाट सर्थ देखिले 3 पर्सन्स 3 जन लोक क्वारेलिंग कलह करवा 35 35 क्यामेल चला ओट स्टांडिंग ठिया होती नियर बाय निकटरे ठीक अच्छे डिवाइड भाग करवा बांटिबा आमंग देम तो से मध्य ठीक अच्छे देयर ऑब्जेक्ट फ्रॉम देम देयर फादर से बापा डाला मृत विल सहित हम इच्छा ठीक अच्छे विल मीन्स विश इच्छा बिफोर ला पूर्वर डेथ ला मृत्यु आक्टिंग अनुसार तो विल जानले इच्छा एल्डेस्ट सन बड़ पुओ गेट पाइब हाल्फ ला अधा सेकेंड सन द्वितीय पुओ 1/3 एक तृतीयांश बा 3 भाग 1 भाग यंगेस्ट सन सान पुओ 1/9 9 भाग 1 भाग बा 1 नवमांश आमंग देमसेल्व्स अर्थ से मध्य ठीक अच्छे देखा पूरा एक्सप्लेन करी कौन रही पैराग्राफटी द मैन टुक हिम ऑन हिज कैमल तापर से लोकटी टुक हिम तांको नहीं गला ऑन हिज कैमल तांको ओट पर बसैकरी हम जानूले से ओट चले आसुवा लोकटी ये युवकर जो पक्षी दल गणा को देखिकी खूब खुशी हो गले एवं कहले मो सहित आस मुझे तुमको भल चाकरीटे देवी तापर द मैन टुक हिम ऑन हिज कैमल तो से लोकटी तांको ओट पर बसई नहीं गले ही प्रमिज्ड हिम ए जॉब विथ द किंग ही प्रमिज्ड हिम से कथा देले जे बा शपथ करी कहले जे ए जॉब विथ द किंग से गोटे चाकरी देवे राजा पाखे बोली से कथा देकी नेले ऑन देयर वे तांकर जीवा बाटरे देश से देखिले 3 पर्सन्स क्वारेलिंग 3 जन लोक कलह करुछंती एंड 35 कैमल्स स्टांडिंग नियर बाय एवं 35 कैमल्स 35 ओट स्टांडिंग नियर बाय तांको निकटरे ठिया होइछंती तो जते बेले तांको नेइकरी से लोकटी से युवक को नेइकरी जो राजदरबार को जाउची चाकरी देवा पई तो सही समय कौन होइछि ना तांको बाटरे से देखिले 3 जन लोक कलह करुछंती एवं सेमाना पाखरे 35 ओट ठिया होइछंती ठीक अछि देयर क्वारेल वाज ऑन हाउ टू डिवाइड द कैमल्स among them देयर क्वारेल सेमानकर कलह वाज ऑन हाउ टू डिवाइड कौन पाई थिला ऑन हाउ टू डिवाइड किमती बंटा हब किमती भाग भाग करा हब द कैमल्स among them से ओट मानकु किमती से मानक मध्य बंटा जीव ताहाकु नेकी सेमान कलह करथिले बा से कलहटी सेहि पई थिला देयर फादर हाड डाइड तो से 3 भाईंकर बा से 3 जनकर बापा मृत्युवरण कर सारिथिले बट ही हाड ए विल बिफोर हिज डेथ किंतु बापांकर ही मान फादर बट ही हाड ए विल गोटे इच्छा थिला बिफोर हिज डेथ मृत्यु पूर्वर गोटे इच्छा रही अकॉर्डिंग टू हिज विल इच्छा मुताबक बा इच्छा अनुसार द एल्डेस्ट सन वुड गेट सब बड़ पुओटी पाइब हाल्फ ऑफ द कैमल तो मोट समुदाय ओटर अधा से पाइब किए ना बड़ पुओ द सेकेंड सन एवं द्वितीय पुओटी 1/3 एक तृतीयांश बा 3 भाग 1 भाग पाइब मझिया पुओटी एंड द यंगेस्ट सन एवं सभा सान पुओटी 1/9 9 भाग 1 भाग बा 1 नवमांश पाइब सान पुओटी बोली तांकर मृत्यु पूर्वर यही इच्छा थिला सब एग्जाम रे क्वेश्चन आसे जे बड़ पुओ बापा इच्छा मुताबक बड़ पुओटी केते ओट पाइब बा मझिया पुओटी केते पाइब और सान पुओटी केते पाइब बोली तो बड़ पुओ होची हाल्फ ऑफ द टोटल कैमल बा मोट ओटर अधा और मझिया पुओटी 1/3 एक तृतीयांश और सान पुओटी 1/9 एक नवमांश एक मन रखिबो प्राय एटा एग्जाम रे आसे ठीक अच्छे बट दे हाड 35 कैमल्स किंतु सेमानक रहिथिला 35 ओट टू डिवाइड अमंग देमसेल्व्स सेमान कहितले बांटिया पई बा सेमान कहितले बंटा जिया पई 35 ओट रहिथिला किंतु बापांक इच्छा थिला या कि बड़ पुओ पाइब हाल्फ मझिया पुओ पाइब 1/3 और सान पुओ पाइब 1/9 ठीक अच्छे एबे देखिबा कोन रहिछि नंबर 4 पैराग्राफ दिस वाज डिफिकल्ट as per the father's will the eldest brother will get 17.5 camels the second little less than 12 camels and the youngest son little less than 4 camels this was difficult यह बहुत कष्ट थिला कौन कष्ट थिला ना as per the father's will
ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବ୍ରଦର ସବା ବଡ଼ ଭାଇଟି ପାଇବ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଇବ 17.5 17 ଅଧା। କାରଣ ଯଦି ମୋଟ 35 ହୁଅନ୍ତି ତ ତାକୁ ଅଧା କଲେ 17 ଅଧା ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବଡ଼ ପୁଅଟି ଯିଏକି ଅଧା ପାଇବାକୁ ଥିଲା ସେ 17ଟି ଆଉ ଅଧେ ଓଟ ପାଇବ। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅଟି ଯିଏକି ଲିଟିଲ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 12 କ୍ୟାମଲ୍ସ 12ଟି ଓଟରୁ ଟିକେ କମ୍ ପାଇବ। କାରଣ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ହିଁ ହେବ। ଯଦି 35ଟି ଅଛି ତ ଆମେ ତାକୁ 1/3 କରିବା ତ 12 36 ହେବ ନା। ତ 36ଟା ଥିଲେ 12ଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ 35 12ଠାରୁ ଟିକେ କମିଯିବ। ତେଣୁ ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଲିଟିଲ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 12 କ୍ୟାମଲ୍ସ 12ଟାରୁ ଟିକେ କମ୍ ପାଉଛି ବା କମିଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସନ୍ ଏବଂ ସବା ସାନ ପୁଅଟି ଯିଏକି ଲିଟିଲ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 4 କ୍ୟାମଲ୍ସ ଏ 4ଟାରୁ ଟିକେ କମ୍ ପାଇବ କାରଣ ସେ 1 ନବମାଂଶ ପାଉଛି। ଯଦି 36ଟା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ 9 × 36 ହିସାବରେ 4ଟା ପାଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ 35ଟା ଅଛି ତେଣୁ ସେ 4ଟାରୁ ଟିକେ କମ୍ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଟକୁ ତ କଟା ଯାଇପାରିବନି ବା ଅଧା କରାଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ହେବ ଏହା ଥିଲା କଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ପୁଅଟି ପାଉଛି 17 ଅଧା, ମଝିଆ ପୁଅ ପାଉଛି 12ରୁ ଟିକେ କମ୍ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ପାଉଛି 4ରୁ ଟିକେ କମ୍। ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷଟା ବାଣ୍ଟିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଜିନିଷଟା ଟିକେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ଏମାନେ ଯାଇକରି ଦେଖିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏସ୍ଚିଭ୍ରେ ଏବଂ ତୁମମାନେ ତା ଉପରେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି SC1। ତ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିନି କେବଳ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିନେଇଛି। ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବ ବୁକ୍ରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ SC1ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଡୁଇଂ। ତ ସେ ଯୁବକଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ହିଲ୍ ୱାଜ୍ ଏ କାଉଣ୍ଟିଂ ଦ ଫ୍ଲକ୍ସ ଅଫ୍ ବାର୍ଡସ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ତ ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ହିଲ୍ ସେହି ଯୁବକଟି ଗୋଟିଏ ବାଲିବନ୍ତ ଉପରେ ବସି ୱାଜ୍ ଏ କାଉଣ୍ଟିଂ ଦ ଫ୍ଲକ୍ସ ଅଫ୍ ବାର୍ଡସ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ଦଳଙ୍କୁ ସେ ଗଣୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2 ରହିଛି ହୁ ସ ହିମ୍ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ଏ କ୍ୟାମଲ୍ ୱାଜ୍ ଏ ପାସିଂ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ସ ହିମ୍। ତ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ରାଇଡ଼ିଂ ଏ କ୍ୟାମଲ୍ ଗୋଟେ ଓଟ ଚଲାଇ ଯାଉଥିଲା ଯିଏକି ୱାଜ୍ ଏ ପାସିଂ ବାଇ ସେଇ ବାଟେ ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା ସ ହିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ତ ନମ୍ବର 3 ରହିଛି ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ହି ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ସେ କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହି ୱାଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ବିକଜ୍ ଦ ବୟ ୱାଜ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଦ ଫ୍ଲାଇଂ ବାର୍ଡସ୍ କରେକ୍ଟଲି। ସେଇଥିପାଇଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି କାରଣ ସେଇ ପିଲାଟି ପକ୍ଷୀ ଦଳଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗଣୁଥିଲା। ନମ୍ବର 4 ରହିଛି ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଲର୍ନ କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଇ ଯୁବକଟି କେଉଁଠି ସେଇ ଗଣା ଶିଖିଥିଲା। ସେଇ ଗଣା ଶିଖିଥିଲା। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ୱାର୍କଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ସେଫାର୍ଡ଼ ବୟ ୱିଥ୍ ଏ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୱେୟାର୍ ହି ଲର୍ଣ୍ଣ ହାଉ ଟୁ କାଉଣ୍ଟ ସିପ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ। ତ ସେଇ ଯୁବକଟି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଆଳି ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ କି ହି ଲର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲା ହାଉ ଟୁ କାଉଣ୍ଟ ସିପ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗଣାଯାଏ ସେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲା ଗଣିବା ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଏଠି ପକ୍ଷୀ ଦଳଙ୍କୁ ଗଣି ଦେଉଥିଲା। ନମ୍ବର 5 ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ସେ ଟୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ବୟ ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ କହିଲା ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକରି। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ବୟ ସେ ଲୋକଟି ସେ ବାଳକକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲା ଯେ ୟୁ ଉଡ୍ ଗେଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଜବ୍ କମ୍ ୱିଥ୍ ମି ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବ ମୋ ସହିତ ଆସ। ତ ଏବେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି SCV2ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। SCV2 ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମିଜ୍ ଦ ବୟ ସେ ଲୋକଟି ସେ ପିଲାଟିକୁ କ'ଣ କଥା ଦେଲା। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମିଜ୍ଡ ହିମ୍ ଏ ଜବ୍ ୱିଥ୍ ଦ କିଙ୍ଗ୍ ତ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେବ ବୋଲି ସେ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇକି ନେଲା। ନମ୍ବର 2 ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦେ ସି ଅନ୍ ଦେୟାର ୱେ ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦେ ସ ଅନ୍ ଦେୟାର ୱେ 3 persons quarreling and 35 camels standing nearby। ଦେ ସ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଅନ୍ ଦେୟାର ୱେ ତାଙ୍କ ଯିବା ବାଟରେ 3 persons quarreling 3 ଜଣ ଲୋକ କଳହ କରୁଛନ୍ତି and 35 camels standing nearby ଏବଂ ପ୍ରାୟ 35ଟି ଓଟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଦର୍ସ ୱିଶ୍ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା। ଦ ଫାଦର୍ସ ୱିଶ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସନ୍ ଉଡ୍ ଗେଟ୍ ହାଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାମଲ୍ ବଡ଼ ପୁଅଟି ମୋର ଓଟର ଅଧା ପାଇବ। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅଟି 1/3 1/3 ପାଇବ ଆଣ୍ଡ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସନ୍ 1/9 ଏବଂ
ସାନ ପୁଅଟି 19 ଥିବା 91 ଅଂଶ ପାଇବ ବୋଲି ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ନମ୍ବର 4 ରହିଛି ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ? ତ ଏହା କଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଥିଲା ନା ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମିନ୍ସ ତ ଏହା କଷ୍ଟ ଥିଲାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ଟୁ ଡିଭାଇଡ଼ 35 କ୍ୟାମଲ୍ସ, ସେହି 35ଟି ଓଟକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଆମଙ୍ଗ 3 ବ୍ରଦର୍ସ, 3 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଜ୍ ଏ ଫାଦର୍ସ ୱିଶ୍ ୱାଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେହି ଓଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ସେହି 35ଟି ଓଟଙ୍କୁ 3 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବା ହିଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ତୁମର ବୋଥ SCB 1 and 2। ତ SCB 3 ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖି ନେବା କ'ଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମ କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ନେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।